জামায়াতের নিবন্ধন অবৈধ ঘোষণার রায় বাতিল, নিবন্ধন সহ অন্য বিষয় নিষ্পত্তি করতে নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ। ইলেকশন কমিশন আইন অনুযায়ী অতি দ্রুত জামাতের নিবন্ধন এবং জামাতের প্রতীক বুঝিয়ে দিবেন। সিলেটের নদ নদীতে বাড়ছে পানি, গোলাপগঞ্জের বখতিয়ার ঘাটে টিলা ধসে একই পরিবারের 4 জন নিহত। কোরবানি ঈদের 1 সপ্তাহ আগেও জমেনি গাবতলীর পশুর হাট, হাটের ব্যবস্থাপনা নিয়ে বিক্রেতাদের অভিযোগ। কালের দিন গেছে, আমি গরু বেচা কিনা নাই, তো এবার তো কম দামে গরু বেচা যাব না। স্বাগত সংবাদ সংযোগে আপনাদের সাথে আছি আমি তানিয়া রহমান। শুনছিলেন প্রধান শিরোনাম, এবার পুরো খবর। জুলাই আগস্ট গণহত্যার ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় স্বৈরশাসক শেখ হাসিনা সহ 3 জনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ জমা দিয়েছে প্রসিকিউশন। এরপরই শুরু হয় আনুষ্ঠানিক বিচার কাজ, যা সরাসরি সম্প্রচার হয় রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম বিটিভিতে। এদিকে শেখ হাসিনা ছাড়া বাকি 2 অভিযুক্ত হলেন সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল ও পুলিশের সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুন। এদিকে আজকের বিচার কাজ এজলাস থেকে বিটিভির মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচার করা হচ্ছে। প্রসিকিউশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এমন নজির দেশের ইতিহাসে বিরল। বিচারিক স্বচ্ছতা ও আন্তর্জাতিক মানদণ্ড বজায় রাখতে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে ট্রাইব্যুনাল। এদিকে জুলাই অভ্যুত্থানের গণহত্যা মামলায় শেখ হাসিনা সহ আরও 2 আসামির বিরুদ্ধে বিচার শুরুতেই চিফ প্রসিকিউটর বলেন, এই বিচার অতীতের প্রতিশোধ নয়, ভবিষ্যতে ভালো কিছুর জন্য প্রতিজ্ঞা। ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার উদার বাসনা, রাষ্ট্রের ক্ষমতার চূড়ান্ত অপব্যবহার করে ব্যাপক ভিত্তিক এবং পদ্ধতিগতভাবে আক্রমণের মাধ্যমে সংগঠিত নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞ ও সহিংসতা, রাজনৈতিক দল ও অঙ্গ সংগঠনের সদস্যদের দ্বারা সংগঠিত হয় হত্যা, অঙ্গহানি, গ্রেপ্তার, নির্যাতন, গুম ও চিকিৎসা প্রদানে বাধা, মৃত এবং জীবিত মানুষকে একত্রে পুড়িয়ে দেওয়ার মতো ঘৃণ্য মানবতা বিরোধী অপরাধ। আমরা চাই এই বিচার। দর্শক, এই মুহূর্তে আমরা সরাসরি বিটিভির সৌজন্যে শেখ হাসিনা সহ 3 জনের আনুষ্ঠানিক বিচার কাজ হচ্ছে ট্রাইব্যুনালে, আমরা সেখানে যুক্ত হচ্ছি। Of the report of investigation ostensibly constituted no offense. 32A, 32G, 32H, 41, 42, 43 of the International Crime Tribunal in 1973. It has ardently been submitted by the learned prosecutor, নাম দিয়ে দিলেন প্রথমে তাজুল ইসলাম, for doing the needful in accordance with the provisions of law, for bringing the accused under legal action by under legal action, police action. Next violation transpired that accused, amongst the accused, only one accused, Mr. Abdullah Al Mamun, has been arrested and
is kept in custody. The remaining others, Sheikh Hasina and Asaduজ্জামান Al Faruq, Asaduজ্জামান Khan Kamal, are yet to be arrested. And therefore, warrant of arrest expressed is required to be issued against them. Next, on going through the charge, the report of investigation, and the other incidental documents and materials, that is evidences submitted therewith, and also in consideration of the submissions of the learned chief prosecutor and other learned prosecutors, and also taking all the attending facts and circumstances in relation to this matter, would hold that if an offensive case has been established against the accused, so that they deserve to be proceeded against. Whereupon, we do hereby take cognizance of the offences under section 3 to A, comma, which sections were there? A, G, H, 41, 42, 43 of the International Crimes Tribunal Act, 1973. Against all the three accused. Full stop. The case we registered and numbered as ICTBD case. Next second. Then warrant of arrest issued afresh against accused Sheikh Hasina and Asaduজ্জামান Khan Kamal, fixing The regular date is fixed on 16th of June. That is after the vacation. So 16 July. June this month. Fixing 16/6/2025 for execution report, comma, for appearance of the accused, absconding accused, and also for protection of the accused in custody. Yes. Next, we will let a copy of this order. Let the warrant of arrest, inclusive of a copy of this order, be transmitted to the Inspector General of Police for doing the needful for causing arrest of the accused, absconding accused, for causing arrest of the absconding accused at his end. Next, the registrar will do the needful. Much a pleasure. Now,
মানে ওই অফেন্সের বর্ণনাটা যেখানে আসছে মানে ওইখানে ওই লাশ বার্নিং এর বিষয়টা বোধহয় একটু বাদ পড়ে গেছে, ওইটা একটু যাতে অ্যাড হয়ে যায়। কোন জায়গায় অফিসটা ক্যাটাগরিক্যালি এডিট করার সময় Much obliged, Your Lordships. this is main order. Much obliged, Your Lordships. Thank you very much. Much obliged, Your Lordships. My Lord, I am grateful to one of our learned member of this tribunal. He is very sick, I know. মানে তিনি তার কষ্ট, শারীরিক কষ্ট সত্ত্বেও উনি I am very much obliged to his lordship. Very much. Thank you very much. So there is coming and attending. Much obliged. Thank you very much. দর্শক, আমরা তখন সরাসরি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে যুক্ত ছিলাম। সেখানে শেখ হাসিনা সহ আরও 3 আসামির বিরুদ্ধে বিচার কাজ পরিচালিত হচ্ছিল। আমরা সরাসরি সেখানে বিটিভির সৌজন্যে যুক্ত ছিলাম। বিশ্বের অনেক দেশে এখন সরাসরি সম্প্রচার হয় আদালতের বিচার কাজ। গুরুত্বপূর্ণ বিচার তো বটেই, এমনকি সাধারণ বিচার কাজেরও অডিও ভিডিও দেওয়া হয় সাংবাদিক এবং গণমাধ্যমের কাছে। মূলত বিচার প্রক্রিয়া স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতেই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়। বিশ্বের যেসব দেশে সরাসরি বিচার কাজের বিধান আছে তাদের কথা জানাচ্ছেন আফসানা শাওন। প্রাথমিকভাবে শুধুমাত্র গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলো সম্প্রচার করা হতো। এখন অনেক দেশেই সব মামলার অডিও ভিডিওই সাংবাদিকদের সরবরাহ করা হয়। সবার আগে কোন দেশ সরাসরি বিচার প্রক্রিয়া সম্প্রচার শুরু করেছিল তা নিশ্চিতভাবে জানা না গেলেও এক্ষেত্রে ভারত ও পাকিস্তান বিশ্বকে পথ দেখিয়েছে বলে ধরা হয়। 2018 সালে রিট পিটিশনের মাধ্যমে বিচার কাজ সম্প্রচার শুরু করে ভারত, আর 2023 সালে বিচার কাজ সরাসরি সম্প্রচারের অনুমতি দেয় পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্ট। সাংবাদিকরা বিচারের অডিও পেয়ে থাকেন যুক্তরাষ্ট্রে। আপিল বিভাগের বিচার কাজ সম্প্রচারের ব্যবস্থা আছে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, ব্রাজিল, সাউথ আফ্রিকা, পাকিস্তান ও কাজাখস্তানে। তবে বিচার কাজের সরাসরি সম্প্রচারের শুরুটা করেছে পাকিস্তান। একইভাবে বিচারের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে বিশ্বে প্রথম ডিজিটাল কোর্ট প্রতিষ্ঠা করেছে কাজাখস্তান। তাদের দাবি, এভাবে বিচার কাজ চললে বিচার বিভাগে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ বাড়ে। অনেক দেশে আবার সব ধরনের বিচার কাজই সম্প্রচার করা হয়। এসব দেশের তালিকায় আছে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ব্রাজিল, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা। শুধুমাত্র প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের বিচার কাজ সম্প্রচারের ব্যবস্থা আছে ভারতে, আর গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলোর বিচার কাজ টেলিভিশনে সম্প্রচারের ব্যবস্থা আছে কেনিয়ায়। বিচার কাজ সম্প্রচারের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ আদালতই ভিডিও সহ সম্প্রচার করে, তবে যুক্তরাষ্ট্র সম্প্রচার করে শুধুই অডিও। কখনোই বিচার কাজ সরাসরি সম্প্রচার করেনি যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়া। আর ভারতের আইন অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্টের বিচার কাজ শুরুর 10 মিনিট পর থেকে সরাসরি সম্প্রচার করা যাবে, তবে এই 10 মিনিট দেরির কোনো কারণ ব্যাখ্যা করা হয়নি। বিচার কাজের অডিও আদালতের ওয়েবসাইটে দিয়ে দেয় যুক্তরাষ্ট্র, আর ভিডিও সহ দেয় যুক্তরাজ্য। গণমাধ্যমের মাধ্যমে সম্প্রচার করে ব্রাজিল, আর ইউটিউবে বিচার কাজের অডিও ভিডিও প্রকাশ করে সাউথ আফ্রিকা, গুজরাট ও কর্ণাটক হাইকোর্ট। এখন প্রশ্ন হলো, আদালতের তথ্য পেলেই কি তা প্রকাশ করা যায়? উত্তর হলো না। আদালতের ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া তথ্য প্রকাশের জন্য আগে থেকেই আদালতের অনুমতি নিতে হয়, তবেই তা প্রকাশযোগ্য, নইলে এটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। আর এই নিয়ম বিশ্বের সব দেশের জন্যই সমান। আফসানা শাওন, 71। 21 আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলায় তারেক রহমান ও লুৎফুজ্জামান বাবর সহ আসামিদের খালাস প্রদান সংক্রান্ত হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের লিভ টু আপিল মঞ্জুর করেছে আপিল বিভাগ। এ বিষয়ে পরবর্তী শুনানির জন্য 1 জুলাই দিন ধার্য করেছে আদালত। রোববার প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বে 6 বিচারপতির আজ এই বেঞ্চ এই আদেশ দেয়। এ নিয়ে 3 কার্যদিবস শুনানি করেছে আপিল বিভাগ। শুনানি শেষ করে রাষ্ট্রপক্ষের আপিল গ্রহণ করা হয়। গেল বছরের 1 ডিসেম্বর সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর এবং বিএনপির
ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান সহ সব আসামিকে খালাস দিয়ে রায় দেয় হাইকোর্ট। 2018 সালে বিচারিক আদালতে দুটি মামলার রায় দেয়। রায়ে সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর, সাবেক শিক্ষা উপমন্ত্রী আব্দুল সালাম পিন্টু সহ 19 জনকে মৃত্যুদণ্ড ছাড়াও বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান সহ 19 জনকে যাবজ্জীবন ও 11 জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়। 2004 সালের 21 আগস্ট গুলিস্তানে আওয়ামী লীগ কার্যালয়ের সামনে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সমাবেশে গ্রেনেড হামলার ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় আওয়ামী লীগের 24 নেতাকর্মী নিহত হয়। আলোচিত ওই ঘটনার পর হত্যা ও বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে দুটি মামলা হয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী নুরনবী সরকার। নুরনবী, 21 আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলা শুনানির আর কি তথ্য রয়েছে আপনার কাছে এবং আইনজীবীরা কি ধরনের প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন? আসামি পক্ষের আইনজীবী মোহাম্মদ শাহজাহান তিনি কথা বলেছেন এবং তিনি বলেছেন যে হাইকোর্ট যে খালাস দিয়েছিল আসামিদের, সেই খালাসের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষ লিভ টু আপিল করেছিল। সেই লিভ টু আপিল আজকে গ্রহণ করা হয়েছে, অর্থাৎ আপিল পর্যায়ে গেল। হাইকোর্ট যে খালাস দিয়েছিল সেটির বিরুদ্ধে তো সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ এটি পূর্ণাঙ্গভাবে শুনানি করবেন। সেজন্য 1 জুলাই কিন্তু দিন ধার্য করেছেন আইনজীবী পক্ষ থেকে, এরকম বলা হয়েছে। এবং প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বাধীন 6 বিচারপতির বেঞ্চ এই শুনানি করেছেন এবং লিভ টু আপিল মঞ্জুর করেছেন। এখন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ এটি দেখবেন যে হাইকোর্ট যে খালাস দিয়েছেন আসামিদেরকে, সেই রায় পুরোপুরি ঠিক আছে কিনা সেটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তারা বিশ্লেষণ করবেন এবং আসামিপক্ষ এবং রাষ্ট্রপক্ষ দুই পক্ষকেই পেপার বুক অর্থাৎ মামলার যে যাবতীয় নথিপত্র রয়েছে, সাক্ষী সাবুত রয়েছে, সেগুলো দিয়ে পেপার বুক তৈরি করে জমা দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে। এবং 1 জুলাই এই মামলাটিতে পরবর্তী শুনানি হবে। তখন আপিল বিভাগ জানাবে যে তারেক রহমান, লুৎফুজ্জামান বাবর সহ যে আসামিরা রয়েছে তাদের যে খালাস দেওয়া হচ্ছে হাইকোর্টের রায়, সেটি বহাল থাকছে নাকি বাতিল করা হলো। তো সে পর্যন্ত আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে এবং বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের এই মামলাটিতে এখন পরবর্তীতে কী রায় হয় সেদিকে কিন্তু অপেক্ষা করতে হবে। তানিয়া, ধন্যবাদ নুরনবী। নিশ্চয়ই আমরা ফিরবো আবারও নতুন কোনো তথ্য আপনার হাতে এসে পৌঁছলে। দর্শক, সহকর্মী নুরনবী সরকার ছিলেন আমাদের সাথে। রাজনৈতিক দল হিসেবে জামায়াত ইসলামী নিবন্ধন ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আপিল বিভাগ। নির্বাচন কমিশনকে অবিলম্বে এই নির্দেশনা বাস্তবায়ন করতে বলা হয়েছে। 1 যুগ আগে এ সংক্রান্ত হাইকোর্টের দেওয়া রায় বাতিল করে প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বাধীন 4 সদস্যের আপিল বিভাগ রোববার এই রায় দেয়। জামায়াত ইসলামীর আইনজীবী জানিয়েছেন, প্রতীক ফিরিয়ে দিতে ইসিকে নির্দেশনা দিয়েছে আদালত। তবে ইসির আইনজীবী বলেছেন, প্রতীক নিয়ে কোনো নির্দেশনা দেওয়া হয়নি। আরও জানাচ্ছেন নুরনবী সরকার। 2008 সালের নভেম্বরে জামায়াতকে নিবন্ধন সনদ দেয় নির্বাচন কমিশন। রাজনৈতিক দল হিসেবে জামায়াতকে ইসির দেয়া নিবন্ধনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে 2009 সালে রিট করেন সৈয়দ রেজাউল হক চাঁদপুরী সহ 25 ব্যক্তি। চূড়ান্ত শুনানি নিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ মতের ভিত্তিতে জামায়াতের নিবন্ধন অবৈধ ঘোষণা করে 2013 সালের 1 আগস্ট রায় দেয় হাইকোর্টের 3 সদস্যের বৃহত্তর বেঞ্চ। এরপর নানা আইনি প্রক্রিয়ার শেষে এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল ও লিভ টু আপিলের অনুমতি পায় জামায়াত। গত বছরের 3 ডিসেম্বর থেকে সর্বোচ্চ আদালতে শুনানি শুরু হয়। দীর্ঘ শুনানি শেষে রোববার সকালে রায় দেয় আপিল বিভাগ। রাজনৈতিক দল হিসেবে জামায়াতে ইসলামের বাতিল হওয়া নিবন্ধন ফিরিয়ে দিতে নির্দেশ দেয় সর্বোচ্চ আদালত। আজকে মাননীয় আপিল বিভাগ হাইকোর্টের যে রায় ছিলেন এই রায়কে বাতিল ঘোষণা করেছেন এবং ইলেকশন কমিশনকে নির্দেশনা দিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর রেজিস্ট্রেশন এবং অন্য যে সকল ইস্যু ইলেকশন কমিশনের সামনে আছে বা আসবে সেগুলো যেন দ্রুতই নিষ্পত্তি করেন। হাইকোর্ট যে সিদ্ধান্তটা নিয়েছিল 2013 সালে জামায়াত ইসলামের নিবন্ধন বাতিল করে দিয়ে ওই জাজমেন্টটাকে অনারেবল কোর্ট আজকে জাজমেন্টটাকে সেট অ্যাসাইড করে দিলেন। এইটা ফলে যেটা দাঁড়ালো সেটা হচ্ছে জাজমেন্টের হাইকোর্টের জাজমেন্টের আগে যে সিচুয়েশন ছিল ওই সিচুয়েশনটা ফেরত আসবে। জামায়াতের প্রতীক দাঁড়িপাল্লা ফেরত পাবে কিনা এমন প্রশ্নে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য দিয়েছেন দুই পক্ষের আইনজীবী। আজকে যে ডাইরেকশন দিয়েছেন আপিল বিভাগ সেই ডাইরেকশনে বলেছেন জামায়াতের রেজিস্ট্রেশন এবং অন্য কোনো ইস্যু যদি ইলেকশন কমিশনের সামনে থাকে তাহলে যেন ইলেকশন কমিশন এটা ডিসপোজ করে। এই অন্য ইস্যু বলতে আমরা বোঝাচ্ছি এটি হলো প্রতীক সংক্রান্ত ইস্যু। আমরা আশা করি ইলেকশন কমিশন নিবন্ধনের ইস্যু নিষ্পত্তি করবেন, একই সাথে অন্য ইস্যু হিসেবে
দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের ব্যাপারটিও নিষ্পত্তি করবেন। না, দাঁড়িপাল্লা বিষয়টি ওই মামলার বিষয়বস্তুর মধ্যে ছিল না। দাঁড়িপাল্লা বিষয়টি 2016 সালে অন্য একটি বিষয়ের মধ্যে হয়েছিল, এটা এই মামলা আলোচিত হয়নি। কমিশন আইনজীবী শিশির মনির বলে গেছেন যে আদার্স বলতে প্রতীক কি বুঝিয়েছে এই আপিল বিভাগের রায়। আচ্ছা, এটা আমার মনে হচ্ছে উনি ঠিক বলেন। তবে আপিল বিভাগের রায় পাওয়ার পর নির্বাচন কমিশন অতি দ্রুত জামায়াতে ইসলামের নিবন্ধন ও দাঁড়িপাল্লা প্রতীক বুঝিয়ে দিবে বলে আশাবাদ জানিয়েছেন দলটির আইনজীবীরা। শাহিদুজ্জামান সাকিব, 71, ঢাকা। দর্শক, এই মুহূর্তে আমরা যেতে চাই আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে। সেখানে গণমাধ্যম কর্মীদের সামনে কথা বলছেন চিফ প্রসিকিউটর তাজুল ইসলাম। আমরা যুক্ত হচ্ছি সেখানে। পুরো অভিযোগগুলো আদালতে প্লেস করেছি, এগুলো আমি নতুন করে বলতে চাচ্ছি না, আপনারা দেখে নেবেন। আদেশ হয়েছে 5টা অভিযোগে এই 3 জন আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ আমলে গ্রহণ করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে নতুন করে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে। আগামী 16ই জুন অর্থাৎ ঈদের ছুটির পরে 16ই জুন আসামিদের উপস্থিতি এবং আসামিদেরকে গ্রেপ্তার করে হাজির করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ওই দিন যদি আসামিরা উপস্থিত হন তাহলে সেদিন থেকে আনুষ্ঠানিক বিচারের প্রক্রিয়া শুরু হবে। যদি আসামি কেউ অনুপস্থিত থাকেন, আইন অনুযায়ী তাদেরকে অনুপস্থিত ঘোষণা করার একটা ব্যাপার থাকবে, সেটাও সেদিন আদালত যথাযথ আইন প্রক্রিয়া অনুযায়ী সেদিন ঘোষণা করবে। আপনারা সবাই জানেন যে আমাদের আইনে লাইভ সম্প্রচার বা সম্প্রচারের ব্যাপারে এটা এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে ট্রাইব্যুনালকে। ট্রাইব্যুনালের অনুমতি সাপেক্ষে যখন ট্রাইব্যুনাল মনে করবেন যে এই অংশটুকু সম্প্রচার করতে সাক্ষীর কোনো নিরাপত্তার ঘাটতি হবে না অথবা অন্য কোনোভাবে বিচারিক প্রক্রিয়ার প্রভাব পড়বে না, তখনই তারা অনুমতি দিবেন। লাইভ সম্প্রচার ভবিষ্যতেও হতে পারে, তবে সেটা নির্ভর করবে আদালতের অনুমতির উপরে। যখনই আদালত অনুমতি দিবেন তখনই আমরা চেষ্টা করব এটা লাইভ করার জন্য। 5টা অভিযোগের ব্যাপারে আমি বারবার বলেছি, সেটা আদালতে বলা হয়ে গেছে, নতুন করে আর বলছি না। ধন্যবাদ। দর্শক, আমরা এতক্ষণ সরাসরি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে যুক্ত ছিলাম। সিলেটে বৃষ্টি এবং বন্যার খবর জানবো দর্শক। আমাদের সহকর্মী হোসেন আহমেদ সুজাল যুক্ত হয়েছেন আমাদের সাথে সেই খবর নিয়ে। সুজাল, সিলেটের বৃষ্টি পরিস্থিতির খবর জানাবেন এবং নদ নদীর পানির অবস্থা সম্পর্কে সর্বশেষ কি তথ্য দিয়েছে আবহাওয়া অফিস? দেখুন তানিয়া, গত রাত থেকে কিন্তু এখনো বৃষ্টি হচ্ছে সিলেটে। কখনো গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি, কখনো মাঝারি বৃষ্টি, আবার কখনো ভারী বৃষ্টি হচ্ছে। এবং এই বৃষ্টির কারণে কিন্তু ইতোমধ্যে সুরমা নদীর পানি সিলেটের কানাইঘাটে বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। পাশাপাশি কুশিয়ারা নদীর পানি আমনশীত পয়েন্টের বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এবং সময় যত যাচ্ছে তত কিন্তু নদীর পানি বাড়ছে। তবে গোয়াইনঘাট, কোম্পানিগঞ্জ, জৈন্তাপুর এলাকায় নদীর পানি অনেকটা কমে গেছে। এই মুহূর্তে আমি আছি সিলেটের গোয়াইনঘাটে পিয়াইন নদীতে। আপনারা নিশ্চয়ই সেখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আসলে সকালে এখানে যে পরিমাণ পানি ছিল এই মুহূর্তে আসলে সেই পরিমাণ পানি নেই, অনেকটা কমে গেছে। তার প্রধান কারণ হচ্ছে গিয়ে এখন পর্যন্ত আসলে সিলেটের যে সকল হাওর রয়েছে সেগুলো কিন্তু ফাঁকা রয়েছে এবং হাওরগুলো কিন্তু ভরে যাচ্ছে। আবহাওয়া অফিস আমাদেরকে জানিয়েছে যে গত রাত থেকে এখন পর্যন্ত 404 মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে সিলেটে, যেটা এবছরের সর্বোচ্চ বৃষ্টি রেকর্ড করা হয়েছে 404 মিলিমিটার, এবং আগামীকালও বৃষ্টি হবে। তবে আমরা যেটা জেনেছি যে আসলে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে যে ভারতের মেঘালয়ে কিন্তু এখনো বৃষ্টি হচ্ছে, সেটা আগামীকাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে এবং চেরাপুঞ্জির যে বৃষ্টিটা হয় সেই বৃষ্টির প্রভাব কিন্তু সিলেটে এসে পড়ে এবং ইতোমধ্যে কিন্তু সিলেটের কিছু নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছিল, সেগুলোর পানি কিন্তু নেমে গেছে এবং নদী কিন্তু এখনো অনেকটা ফাঁকা রয়েছে। কেননা জাফলং এলাকাতে আমি যেটা দেখেছি যে পিয়াইন নদীর পানি সকালে থেকে এ পর্যন্ত প্রায় 2 হাত পানি কমে গেছে, নিচে চলে গিয়েছে এবং এই মুহূর্তে বৃষ্টিটাও কিন্তু কিছুটা কম হচ্ছে। তবে আকাশে যেটা দেখা যাচ্ছে যে প্রচুর মেঘ রয়েছে। আমার পাশে যে সকল পাহাড় দেখতে পাচ্ছেন সেই পাহাড়গুলোতে কিন্তু প্রচুর মেঘ লক্ষ্য করা যাচ্ছে, সেগুলো কিন্তু নামতে থাকবে। তো আবহাওয়া অফিস আমাদেরকে যেটা জানিয়েছে যে বৃষ্টি কিন্তু অব্যাহত থাকবে। তবে পানি উন্নয়ন বোর্ড জানিয়েছে যদিও সুরমা এবং কুশিয়ারা নদীর পানি বিপদসীমা ক্রস করেছে, তবে নতুন করে কোনো এলাকা প্লাবিত হয় নাই, কিন্তু মানুষের মধ্যে আতঙ্ক রয়েছে
হয়েছে একটাই, যে কোনো সময় বাঁধ ভেঙে যেতে পারে। কেননা সুরমা এবং কুশিয়ারা নদীর যে কয়েকটা বাঁধ হয়েছে, বিশেষ করে জকিগঞ্জে, কানাইঘাটে, বিয়ানীবাজারে, সেগুলি কিন্তু অনেকটা দুর্বল রয়েছে, সেগুলো যে কোনো সময় ভেঙে যেতে পারে। সেজন্য সবাইকে সতর্ক থাকার জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ড থেকে বলা হয়েছে। তো এই মুহূর্তে আসলে সিলেটে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে, তবে তেমন কোনো এলাকা কিন্তু অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। নিশ্চয়ই আমরা ফিরবো সিলেটের বৃষ্টির পানির খবর জানবার জন্য। দর্শক, সহকর্মী সিলেট থেকে ছিলেন হোসেন আহমেদ সুজাত। টানা বৃষ্টিপাত ও পাহাড়ি ঢলে নদ নদীর পানি বাড়তে থাকায় সিলেট, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ সহ কয়েকটি জেলায় বন্যার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। তবে আতঙ্কিত না হয়ে বন্যা মোকাবেলায় প্রস্তুতি নেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছে জেলা প্রশাসন। এদিকে রবিবার ময়মনসিংহ, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কোথাও কোথাও ঝোড়ো হাওয়া সহ মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অফিস। সহকর্মীদের তথ্য ছবিতে বিস্তারিত। সিলেট অঞ্চলে ভারী বৃষ্টিপাত ও উজান থেকে নেমে আসা পানির প্রবল চাপে সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর পানি বিপদসীমা অতিক্রম করেছে। সকালে পানি উন্নয়ন বোর্ড জানায়, কানাইঘাট পয়েন্টে সুরমা নদীর পানি বিপদসীমার 0.79 সেন্টিমিটার ওপরে প্রবাহিত হচ্ছে। একইভাবে বিপদসীমার উপরে রয়েছে কুশিয়ারা নদীর পানি। সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর পানি অনেক এলাকায় ঝুঁকি তৈরি করেছে। এসব এলাকায় বাঁধ ভাঙার শঙ্কা রয়েছে। এদিকে টানা বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলে সুনামগঞ্জের সুরমা, কুশিয়ারা, রক্তি, জাদুকাটা সহ সব নদ নদীর পানি বাড়ছে। সুনামগঞ্জের তাহিরপুর, বিশ্বম্ভরপুর সহ একাধিক স্থানে বাঁধ ভেঙে হাওরে প্রবেশ করেছে পাহাড়ি ঢলের পানি। আগামী 48 ঘন্টায় এ অঞ্চলে ভারী বৃষ্টি হতে পারে জানিয়েছে আবহাওয়া পূর্বাভাস ও বন্যা সতর্কীকরণ কেন্দ্র। সুনামগঞ্জে এবং এর উজানে মেঘালয়ে বৃষ্টিপাত অব্যাহত আছে। বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকলে এটা আশা করি আগামী 24 ঘন্টার ভিতরে হয়তো বিপদসীমা অতিক্রম করতে পারে। ইতিমধ্যে আমাদের ফ্লাড প্রকাশিং এবং ওয়ার্নিং সেন্টার যেটা ডিক্লেয়ার করেছে যে সুনামগঞ্জ সহ সিলেটের কিছু জেলায় বন্যা ঝুঁকিতে রয়েছে। তা আমরা এটা অবজার্ভ করছি, যদি বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয় সেটাই আমরা সঠিক অবগত করব। রবিবার ভোর থেকে মৌলভীবাজার জেলা সদর সহ 7 উপজেলায় থেমে থেমে বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টি ও ভারতের উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে মনু নদীর পানি শহরের চাঁদনীঘাট পয়েন্টে বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইছে। এছাড়া বড়লেখা ও জুড়ি উপজেলার নিচু এলাকায় সড়ক ও ঘরবাড়িতে পানি ওঠায় বিপাকে সেখানকার বাসিন্দারা। অবিরাম বৃষ্টি ও উজানের ঢলে কুড়িগ্রামের তিস্তা, ধরলা, দুধকুমোর, ব্রহ্মপুত্র সহ বিভিন্ন নদ নদীর পানি বেড়েছে। পানি উন্নয়ন বোর্ড জানিয়েছে, আগামী 3 দিনের মধ্যে তিস্তার পানি বিপদসীমা অতিক্রম করার শঙ্কা রয়েছে। রবিবার ভোর পর্যন্ত টানা বর্ষণে তলিয়ে গেছে ময়মনসিংহ নগরীর বেশিরভাগ সড়ক, আবাসিক এলাকা, কাঁচা বাজার, দোকানপাট ও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠান। শিক্ষার্থী ও চাকরিজীবী সহ কর্মজীবী নানা শ্রেণী পেশার মানুষ এতে দুর্ভোগে পড়েছেন। এদিকে উপকূলের পটুয়াখালীর রাঙাবালি ও পায়রা সমুদ্র বন্দরে রবিবার সকাল থেকে থেমে থেমে বৃষ্টি হচ্ছে। এদিকে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কবার্তা দিয়েছে আবহাওয়া অফিস। হাসিবা আলী বর্ণা, 71। বাংলাদেশকে উৎপাদন হাব হিসেবে গড়ে তুলতে চীনের ব্যবসায়ীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকার প্রধান ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস। সকালে রাজধানীর আগারগাঁওতে বিনিয়োগ ভবনে চীন বাংলাদেশ বিনিয়োগ সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি কথা বলেন। বক্তব্যে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার সংস্কার কাজের ফলশ্রুতিতে গত এপ্রিলে সফল বিজনেস সামিটের আয়োজন করা গেছে। চীনা ব্যবসায়ীদের প্রতি ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, বাংলাদেশ বিনিয়োগের আদর্শ একটি জায়গা, সুসম্পর্ক আরও এগিয়ে নেবার কথাও জানান প্রধান উপদেষ্টা। This year, Bangladesh and China marked 50th year of their enduring friendship. This gathering marks a significant milestone in our relationship and growing economic partnership. We have to build a future which can touch the sky. This is the potential we have together. And this journey will continue and will grow and explore wider horizon for two of our nations. Your presence underscores the deepening ties between our two nations and shared commitment to fostering mutual growth and prosperity. Your larger scale investment in Bangladesh can be a game changer for our economy.
tens of millions of our young workforce who desperately need good jobs to express the skill and tenacity they have in making a mark in history. কাগজপত্রে একটি বাজেট বললেও বাস্তবে বাংলাদেশের বাজেট মূলত 3 ধরনের। অর্থ বছরের শুরুতে দেয়া প্রস্তাবিত বাজেট, মাঝামাঝি সময়ে সংশোধন করে হয় সংশোধিত বাজেট, সেই বাজেটও বাস্তবায়ন করতে না পারায় অর্থ বছরের শেষে তা হয় প্রকৃত বাজেট। আকার যে গতিতে বেড়েছে সেই গতিতে বাড়েনি সরকারি কর্মকর্তাদের বাস্তবায়ন সক্ষমতা। অন্যদিকে রাজস্ব আয় কাঙ্ক্ষিত না হওয়ায় ঋণের সুদ পরিশোধ এখন সবচেয়ে বোঝা বাংলাদেশের বাজেটের জন্য। বাজেটের আদ্যপান্ত নিয়ে বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুশান্ত সিনহা। আগামী 1 জুলাই থেকে 2026 সালে 30 জুন পর্যন্ত সরকার কোথায় কোথায় উন্নয়ন করবে এবং সরকারি চাকুরিদের বেতন ভাতা, অফিস আদালত পরিচালনায় কত টাকা খরচ হবে, সেই আয় ব্যয়ের হিসাবই হলো জাতীয় বাজেট। আগামী 2025-26 অর্থ বছরের জন্য 7,90,000 কোটি টাকার বাজেট দেবেন অর্থ উপদেষ্টা সালেউদ্দিন আহমেদ। তবে তার এই প্রস্তাবিত বাজেট অর্থ বছরের মাঝামাঝি কাটছাট হয়ে নাম হবে সংশোধিত বাজেট। কিন্তু সেই সংশোধনী বাজেটও বাস্তবায়ন সম্ভব না হওয়ায় বছর শেষে প্রকৃত খরচের হিসেব অনুযায়ী বাজেটের নাম হবে প্রকৃত বা অ্যাকচুয়াল বাজেট। একের মধ্যে 3 হওয়ায় বাজেটের তথ্য উপাত্ত ও বিগত বছরগুলোর সাথে মূল্যায়নে তৈরি হয় বড় ধরনের জটিলতা। যেমন 2022-23 অর্থ বছরে 6,78,000 কোটি টাকার বাজেট কাটছাট করে করা হয় 6,60,000 কোটি টাকা। অর্থ বছর শেষে প্রকৃত বাজেটের আকার হয় আরও কম। বাজেট বাস্তবায়ন সক্ষমতা বৃদ্ধি না পাওয়ায় বাড়ছে এই অঙ্কের জটিলতা। বিগত বছরগুলোর তুলনায় এবছর কিন্তু আমাদের স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা খাতের বাজেটটা কমছে, যেটা আসলে দুঃখজনক। বাজেট কমছে, এটা দুঃখজনক। তবে যেটুকু বাজেট পাওয়া যাচ্ছে সেটা যদি আমরা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করি, শুধুমাত্র অবকাঠামো নির্মাণ বা কেনাকাটায় যেন আমরা এটা ব্যয় করার চিন্তা বাদ দিয়ে সঠিকভাবে জনগণের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবায় বিনিয়োগ করা এবং যেগুলো দীর্ঘদিন বলা হচ্ছে জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নে বিনিয়োগ করা, আমরা আশা করব অন্তত সেদিকে যেন সরকার দৃষ্টি দেয়। সংসার বা ব্যক্তিগত আয় অনুযায়ী ব্যয়ের পরিকল্পনা করা হয়, কিন্তু সরকার আগে ব্যয়ের পরিকল্পনা করে, পরে সেই অনুযায়ী আয় করার চেষ্টা করে। ফলে কখনো রাজস্ব আদায় কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় পূরণ হয় না। ফলাফল ধার করে ঘি খাওয়ার মতো ঋণ করে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হয় বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রীকে। আর এ কারণে ঋণের বোঝা এখন সবচেয়ে বড় বোঝা বাংলাদেশের বাজেটের জন্য। সুদ আসলের চাপ অর্থনীতিতে ক্রমান্বয়ে বাড়ছে এবং এই চলমান অর্থ বছরে কিন্তু এটা নাম্বার 1-এ চলে গিয়েছিল। 1,13,000 কোটি টাকা রাখতে হয়েছে সুদ, অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক। সেইটা কিন্তু বাড়বে। সুতরাং ব্যয়ের দিক থেকে অন্যান্য জায়গায় তেমন না বাড়লেও সুদের যে ব্যয় সেটা কিন্তু বাড়ছে। সুতরাং সেদিক থেকে আমাদের খুব বেশি রেভিনিউ বাজেট, যেটা রাজস্ব বাজেট, সেখানে কিন্তু খুব নড়াচড়া করার খুব একটা সুযোগ নেই। সুদের ব্যয়, বেতনের ব্যয় এবং ভর্তুকির ব্যয়, এটাতেই একটা বড় অংশ কিন্তু চলে যাবে। প্রস্তাবিত বাজেটে এবার করমুক্ত আয়সীমা 25,000 টাকা বাড়িয়ে করা হচ্ছে 3,75,000 টাকা। এতে খানিকটা স্বস্তি মিললেও হিসাবের মারপ্যাচে অস্বস্তিতে পড়তে পারেন করদাতারা, কারণ সর্বনিম্ন কর হার 5% বাতিল করে 10% করা হয়েছে। সুশান্ত সিনহা, 71, ঢাকা। কোরবানি ঈদের 1 সপ্তাহ বাকি থাকলেও এখনো জমেনি কোরবানির পশুর হাটের বেচাকেনা। নেই তেমন ক্রেতার আনাগোনা। ব্যাপারীরা বলছেন বৈরী আবহাওয়ায় পশু নিয়ে হাটে থাকা খাওয়া কিছুটা সমস্যা হলেও বিক্রি শুরু না হওয়ার চিন্তায় আছেন তারা। আর বিক্রেতারা বলছেন ঘুরে ফিরে এখন দাম যাচাই করছেন, কিনবেন আরও পরে। এবার পশু হাটে উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠেছে ভারতীয় গরু। রহিম রুমনের প্রতিবেদন। নিজ খামারে পালন করে আরও 3 দিন আগে 9টি বড় গরু নিয়ে রাজধানীর গাবতলী পশু হাটে এসেছেন চুয়াডাঙ্গার মুন্সিগঞ্জের মুসলিম আর লেলিন ব্যাপারী। এর মধ্যে 25 মণ ওজনের সবচেয়ে বড় গরুটির সাথে ফ্রি দেওয়া হবে 1 মণ ওজনের এই খাসিটি। হাতে মানুষ করেছি, আমার ভাইকে বলেছি, লেলিন ভাইকে, যে গরুটা আমি যদি 15 লাখ টাকা বেচতে পারি, একটা ছাগল ফেলে দেবো। ছাগলটাও পালছি ভাই গরুর সাথে সাথে। ছোলা প্রত্যেক দিনকা মনে করেন যে ওকে যদি 9 কেজি খাই, একে আমি 10 কেজি খাওয়াইছি ভাই, সবসময় বেশি খাইছি। এই জন্য এবার খাদ্যের দাম বেশি।
বুঝছেন, এই জন্য খরচপাতি বেশি। বাজার না জমলেও মুসলিম লেলিনদের মতো দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে রাজধানীর হাটগুলোতে এসেছেন ব্যাপারীরা। তারা বলছেন এখনো শুরু হয়নি কোরবানির হাট। বাজার অবস্থা কেবল কালকে পরশুদিন আমরা আইছি, কালের দিন গেছে আমি তৈরি করে বেচা কিনা নাই দিয়ে এখন আইতেছে, দাম দর করতেছে, দেখতেছে বাজার দেখতেছে। এবার তো কম দামে গরু বেচা যাব না, খাদ্যমূল্য দাম বেশি, গরু কেনা হয়েছে বেশি দামে। ব্যাপারীদের দাবি পশু খাদ্যের দাম বেশি হওয়ায় এবার পশুর দাম কমানোর সুযোগ কম। প্রত্যাশা জানান ঈদের সময় ঘনিয়ে আসলে বাড়বে কেনাবেচা। আমরা গরু দিয়ে আনছি, এখনো রেস্টে রাখতেছি, খাওয়া দাওয়া করতেছে। বেশি তাড়াতাড়ি আহি আপনার গরুটা জনিংয়ে খায়, বেশি তখন খায় না। আর এবার আগে আসলাম একটু টাকে তো আর পরে জানিনটা কম থাকবো, কদিন ভালো কিলোন যাবো। গত বছর 96টা গরু নিয়ে আসে 45 লাখ টাকা লস খেয়েছি, এবার 9টা নিয়ে আসে, ইনশাল্লাহ ওই টাকাটা উসুল করবো। আর ঈদের এখনো এক সপ্তাহ বাকি থাকায় পশু কিনতে নয়, বরং বাজার যাচাই করতে হাট ঘুরে দেখার কথা জানিয়েছেন ক্রেতারা। আমার বাজেট 2 লাখ টাকার মধ্যে যদি একটা গরু কেনা যায়, হ্যাঁ এরকম একটা বাজেটের মধ্যে চিন্তা ভাবনা করে আজকে দেখতে আসছি। দাম একটু আগের তুলনায় একটু বেশি, গত বছরের তুলনায় একটু বেশি। তারপরও আমরা যেহেতু কোরবানি করবো আসছি, দেখতেছি। গরুর বাজার আমার কাছে একটু বেশি মনে হলো। এই গরুগুলো 15 লাখ করে চাচ্ছে, আসলে এগুলো 15 লাখ 20 লাখ যাবে না, কারণ মানুষের এখন ব্যবসা বাণিজ্য তেমন ভালো না, মানুষের হাতে টাকা পয়সা নাই, আর বিশেষ করে যারা ঘুষ খায় তারা ঘুষও খাইতে পারতেছে না। বৈরী আবহাওয়ায় হাটে পশু আর নিজেদের থাকা খাওয়ায় কিছুটা ভোগান্তি হচ্ছে জানিয়ে ব্যাপারীরা বলছেন ভালো ব্যবসা হলে এসব ভোগান্তি গায়ে মাখেন না তারা। রাজধানীর হাটগুলোতে এবারও উল্লেখযোগ্য হারে উঠেছে ভারতীয় গরু। রহিম রুমন, 71, ঢাকা। চলছে সংবাদ সংযোগ, সরাসরি সংবাদ অনুষ্ঠান দেখতে থাকুন 71 ফেসবুক পেজে এবং সাবস্ক্রাইব করুন 71-এর ইউটিউব চ্যানেল। থাকুন 71-এর সাথে।